नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। खेती कानूनों के मुद्दे ते केंद्र और किसान जथेबंदियां विचाले 8वें गेड़ की गलबात अज। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुड़ दोहराया कि MSP और मंडी प्रणाली पहलां वांग जारी रहेगी। कोविड-19 वैक्सीन का दूजा राष्ट्रव्यापी ड्राई रन अज। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन तो पहला सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों के सेहत मंत्रियों नाल की समीक्षा मीटिंग। केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 लिए टीकाकरण स्वै इच्छुक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अनेक भलाई स्कीमां की शुरुआत। पंजाब की मुख सकत्तर विनी महाजन ने कहा है कि सूबे में हुण तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पशु पालन महकमे के अधिकारियों को हदायत दी कि वह पंजाब नाल लगदे सूबों में बर्ड फ्लू की स्थिति को देखदिआं चौकसी वधाउण। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल ने केंद्रीय यूनीवर्सिटी बठिंडा में 2 दिना अंतरराष्ट्रीय अखंड कॉन्फ्रेंस के उद्घाटनी समागम में संबोधन किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार नवे खेती कानूनों के मुद्दे ते किसान जथेबंदियों के नुमाइंदियां नाल अज 8वें गेड़ की गलबात करेगी। इस तो पहला इस महीने की 4 तरीक को केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान जथेबंदियों नाल 3 खेती कानूनों ते क्लास वाइज चर्चा करना चाहती है, पर इसका कोई हल नहीं निकलिया सी, क्यों जो किसान जथेबंदियां इन्हां 3 कानूनों को रद्द करने ते अड़ियां हुई सन। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान आगुआं नूं बार-बार यह भरोसा दिवाया है कि वह उन्हां दे मुद्दिआं नूं हल करन लई वचनबद्ध है अते दोहां धिरां नूं आपसी सहमति नाल किसी नतीजे ते पहुंचण लई कदम अगे वधाउण दी लोड़ है। तोमर ने फिर दोहराया कि MSP अते मंडी प्रणाली पहलां वांग जारी रहेगी। यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे। कोविड-19 टीकाकरण का दूजा राष्ट्रव्यापी ड्राई रन अज देश के 33 सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों की 3-3 सैशन थावां ते आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण की प्रक्रिया को सुखाला बनाना है। तजवीज़शुदा थां ते लाभार्थियों की रजिस्ट्रेशन और माइक्रो प्लानिंग समेत टीकाकरण मुहिम की पूरी योजना जिला मैजिस्ट्रेट की अगवाई हेठ होगी। ड्राई रन का उद्देश्य सूबा, जिला, ब्लाक और हस्पताल के पद्धर के अधिकारियों को कोविड-19 के टीकाकरण के सारे ही पहलुओं नाल जाणू कराउणा है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन तो पहला सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों के सेहत मंत्रियों और प्रिंसीपल सकत्तरां नाल टीकाकरण दी तैयारियों की समीक्षा दौरान केंद्र और सूबा सरकारों के अधिकारियों और मैडिकल भाईचारे वालों किए गए अणथक यत्नां की शलाघा की। उन्होंने हाल ही में 2 टीके विकसित करने लई विज्ञानियों का धन्नवाद भी किया। 1000 टेस्ट करते थे, वहाँ आज 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश ने लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 का टीकाकरण स्वै इच्छुक है। सेहत मंत्रालय ने कोविड-19 के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं और सवालों ਦੀਆਂ कई लड़ियां शुरू कीतियां ने। मंत्रालय ने कहा है कि अपने आप को सुरक्षित करने और महामारी को फैलने तो रोकने लिए सारिਆਂ ਨੂੰ कोविड-19 वैक्सीन के मुकम्मल शेड्यूल की जानकारी हासिल करनी चाहिए है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड प्रभावित व्यक्तियों को बीमारी के लक्षणों का पता लगने तो 14 दिनों तक टीकाकरण अगे पा देना चाहिए है, क्यों जो इस नाल टीकाकरण वाली थां ते दूजियां तक वायरस पहुँचने का खतरा वध सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित किया गया टीका उन्ना ही प्रभावशाली है जिन्ना कि दूजे देशों वालों विकसित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत में ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां ते वैक्सीन के परीक्षणों ने टीके की सुरक्षा और सफलता को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि योग लाभार्थियों को टीकाकरण लिए सेहत केंद्र और निर्धारित समय के संबंध में उन्होंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों राही सूचित किया जाएगा।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੇੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, 1 ਲੱਖ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਸੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ 2816 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੌਕਸੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਰੋਗ ਜਾਂਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿਚਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਚੁਅਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ 31 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ PAU ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਸਨੀਮ ਅਖਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9th ਤੋਂ 12th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ SOPs ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ PTM ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ PTM ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਐਜ਼ ਪਰ SOPs ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਮਸ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾफ़ी उत्साहित नजर आए। बढ़िया है, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, उनके है घर पे बैठ के जो से बेटर ही है बच्चों। तो अभी मेरे बड़ी गुड़िया है, उनका 10th का स्कूल क्लास लग रही है और देखा है उसमें काफ़ी मतलब रखा जा रहा है डिस्टेंसिंग का भी, और उनको सैनिटाइज़र ये वो सब चीज़ें है, इसलिए मेरे को है भी स्कूल। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ 104 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ 76 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਟਿਮ ਪੇਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਝਟਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।